क्राइम लाइन का एक होर अंक लैके असी हाज़र हाँ। हमेशा की तरह असी नज़र मारांगे इस हफ्ते दी क्राइम दीयां वड्डियां खबरां ते अते नाल ही क्राइम फाइल विच अज असी देखांगे गैर कानूनी माइनिंग के मामले ते एक रिपोर्ट। तो आओ शुरुआत करते हैं इस हफ्ते दी क्राइम सुर्खियां नाल। लुधियाना च इंटरस्टेट ड्रग माफिया का पर्दाफाश, दवाई फैक्ट्री तो 10 करोड़ दी ड्रग्स बरामद। अंबाला च सिर कटी लाश मिलने नाल सनसनी, सिटी रेलवे स्टेशन के करीब मिली लाश, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गुड़गांव च पटौदी रोड ते टोल प्लाजा च लुट, 6 नौजवानों ने प्लाजा इंचार्ज नूं कुट्टिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੁਰਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ 'ਚ। लुधियाना पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग माफिया का पर्दाफाश करते हुए हिमाचल के सोलन इलाके में स्थित दवाई फैक्ट्री विचों 10 करोड़ रुपए दी ड्रग्स बरामद कीतियां ने। पुलिस ने मौके तो 25 किलोग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया है। इस मामले में 2 दोषियों सने पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों विचों 9 गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। हालांकि मुख्य दोषी समेत कुल 3 दोषी फिलहाल फरार ने। पिछले महीने लुधियाना पुलिस ने शहर विचों ड्रग्स माफिया के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया सी, जिन्हां तो पुछगिछ विच सोलन विच इस फैक्ट्री के कार्य का खुलासा होया सी। अंबाला सिटी रेलवे स्टेशन नज़दीक रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिलने नाल सनसनी फैल गई। लाश के पैरों में हथकड़ी लगी हुई सी। दस्सिया जा रहा है कि देर रात अंबाला पुलिस ने 2 नौजवानों को चोरी के दोष में काबू किया सी, पर सवेरे अचानक दोवें नौजवान विक्रम और राम कुमार पुलिस चौकी नंबर 2 तो गायब हो गए। बाद विच राम कुमार की लाश रेलवे ट्रैक से मिली। पुलिस ने इसकी सूचना ना तो पुलिस हैडक्वार्टर नूं दित्ती अते ना ही परिवारक मैंबरां नूं। इस दे विरोध विच मृतक राम कुमार के परिवारक मैंबरां ने थाने का घेराव किया और पुलिस वालियां ते कतल का दोष लगाया। परिवारक मैंबरां दे हंगामे नूं देख अंबाला पुलिस ने चौकी नंबर 2 और 3 के पुलिस मुलाजमां ते कतल का मामला दर्ज कर उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। उधर दूजा नौजवान विक्रम मिल गया है। हरियाणा सरकार ने मृतक नौजवान के परिवारक मैंबरां नूं 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ के कैंपवाला में सरकारी स्कूल के पिछे एक लाश मिली है। मृतक की उम्र करीब 32 साल दसी जा रही है। पुलिस मुताबिक उन्होंने सवेरे सूचना मिली सी कि इत्थे एक लाश पई है, जिसकी पछाण तक नहीं हो रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारामूला के पलहालन कस्बे विच बुधवार नूं बकरीद की नमाज तो बाद भीड़ ने जम के पथराव किया, जिस विच एक पुलिस मुलाजम की मौत हो गई। पुलिस मुताबिक पलहालन तो बारामूला वाल जा रहे पुलिस के कुछ वाहनों ते लोगों ने पथराव किया। इस दौरान पुलिस के वाहन चालक कलवनील सिंह नूं पत्थर लग्या, जिस नाल वो कंट्रोल खो बैठा, जिस तो बाद वाहन बिजली के खंभे नाल जा टकराया, जिस विच उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी में बुधवार रात 2 बाइक सवार लुटेरियां वालों हज़ारों रुपए की लुट किए जाने का मामला सामने आया है। रेवाड़ी बावल रोड ते स्थित कालका पेट्रोल पंप उत्ते 2 लुटेरे बाइक ते सवार होकर आए और रिवाल्वर के दम ते अलमारी में रखे 50,000 रुपए लुट लै। इन्ना ही नहीं, इन्हां लुटेरियां ने ड्राइवरां नूं भी नहीं बख्शिया और उन्हां तों भी 25,000 रुपए ते 5 मोबाइल फोन लुट के फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरियां की भाल शुरू कर दी है। गुड़गांव पटौदी रोड ते बने टोल प्लाजा ते सोमवार रात बाइक सवार नौजवानों ने टोल प्लाजा इंचार्ज नाल कुटमार की।
ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,85,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੀਕਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅਸੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੜਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਨੀਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਸਣੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਪਨਗਰ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 105 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 222 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 34 ਕ੍ਰਸ਼ਰਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਤਕਰੀਬਨ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 105 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 222 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। माइनिंग तो चलेगी, लीगल माइनिंग चलाना चाहते हैं और हाई कोर्ट के जोड़े मैटर गए वो की कमी रही डिपार्टमेंट की कितने ना कितने कमी रही। और मैं ऑफिसर ने कहा कि भी तुसी हाई कोर्ट के क्यों गया मैटर, इस करके गया थोड़ी कोई गलती है, तुसी गलतियां अपनी ठीक करो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाओ, ऐसी पॉलिसियां बनाओ जिहदे नाल के जुडिशल टैक्स के उत्ते पूरे होता। हाई कोर्ट को कितने टाइम है भी वो हर मैटर के विच गौर करें। ये तो जो साडी गलती कोई होगी तो नैचुरली हाई कोर्ट इंटरफेयर करूगी। इस करके आप टोल्ड माई ऑफिसर कि भी तुसी अगे वास्ते अपनी नीतियों ठीक करो ताकि किसी को भी उसके उत्ते इंटरफेयर करने की, इतराज करने की और जाके अदालत न्याय मंगने की लोड़ ना पवे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ GM ਧਰਮਪਾਲ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤਦ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ SSP ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ SSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਿਲਮਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ SSP ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ SSP ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਸਮੇਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SSP ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ SSP ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੀਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਟਰੈਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਥਲੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫੇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਪਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 105 ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 155 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 109 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 32 ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 32 ਵਾਹਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯਮੁਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एयरक्राफ्ट से ये थोड़ा आइडिया लग जाता है, एरियल सर्वे हो जाता है। जैसे कि आपको एक तो जैसे लगे कि जेसीबी लग गई है। जेसीबी का मतलब ये हुआ कि पूरे बड़े स्केल पे हो रही है, तो और कोई यहाँ 4-5 ट्रॉली खड़ी हों तो उनका ये पता चल जाता है मेरठ रोड से 5 किलोमीटर पीछे यहाँ वो है, और उस समय तुरंत ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। है नंबर ऑफ केसेस तो हमने काफ़ी रजिस्टर करवाए हैं। पिछले साल से कंपैरिजन में काफ़ी केस रजिस्टर हुए। ये आपको भी पता है, फिगर लिया होता मेरे ख्याल से माइनिंग ऑफिसर से आपने लिया था। और नंबर ऑफ व्हीकल्स भी काफ़ी इंबाउंड हुए हैं। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਲਾਵੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 118 ਤਹਿਤ 4 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਬਲੀ ਚੜੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਭਵਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਚ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। हाँ, ये जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो जिसको कि ये 4 बीघा ज़मीन मिली हुई है, उसने कहा था कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्री लगाऊंगा, कोई उद्योग लगाऊंगा। जब उन्होंने उद्योग लगाने की बात आई तो हमने उसका स्वागत किया, भाई चल बहुत अच्छा है कि यहाँ के रोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन उन्होंने 118 के अगेंस्ट उसको ये ज़मीन मिली है, लेकिन उसके उद्योग लगाने की वजह से उद्योग नहीं लगाया, उन्होंने अवैध खनन शुरू कर दिया है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ये जो यहाँ क्रशर है, इसको अभी तक सील नहीं किया गया है और इसको ना कोई अभी
यहाँ अधिकारी कल भी आए थे और इसको रात को अभी भी चला रहे हैं। मेरी तो सरकार से यही प्रार्थना है कि इस क्रशर को भी जब्त किया जाए। सोलन ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵੀ ਘਾਟ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 118 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उसने ना तो हमारे पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाई और वहाँ पे कोई ऐसा इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मशीनरीज भी नहीं थी। तो इस तरह से हमने जो एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट्स में जो हमारी कंडीशंस थी उनका वायलेशन किया है। ये वायलेशन हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डिप्टी कमिश्नर सोलन को रिपोर्ट कर दिया है। ਐਸਡੀਐਮ ਸੋਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆदेश ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। लावी घाट में जो अवैध खनन का मसला आया है, ये न केवल अवैध खनन का है बल्कि इसमें बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। नंबर 1 मुद्दा जैसे प्रकाश में आया है कि सेक्शन 118 का भी उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि उसमें कुछ फॉरेस्ट लैंड या फिर स्टैंडिंग ट्रीज़ को काटा गया है, तो फॉरेस्ट का भी मामला है। तो सभी विभाग जो है अपने अपने तरह से उन पर तहकीकात कर रहे हैं। जहाँ पर ये अवैध खनन हो रहा था वहाँ पर औजार वगैरह जो थे उनके वर्कर्स वो छोड़कर भाग गए और उन्होंने एक चालान उन्होंने करी है। 100% वायलेशन हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है। तो सिर्फ चालान कर ही हमारा कार्य पूरा नहीं होता है। तो मैंने इमीडिएट उनको डायरेक्शन दिया है कि विदिन 2 days सीजर होना चाहिए। सीजर रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को सौंपेगी। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ रोकने ਲਈ सरकार हर कदम चुक रही है। कि तो इसमें ऐसा है, माइनिंग के खिलाफ सरकार ने शिकंजा कसा हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पे जो है सरकार ने जो है माइनिंग में जो लोग संलिप्त थे उन लोगों को जो है धरपकड़ चल रही है। और आपने देखा होगा कि सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पकड़ी गई हैं और करोड़ों रुपए के जुर्माने हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है क्योंकि पंजाब में जो माइनिंग की पॉलिसी है वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है। पंजाब में जिस ढंग से वहाँ पे ओपन ऑक्शन होती थी उस पर पाबंदी लगी हुई है, उसके चलते सब लोग जो हैं हिमाचल की तरफ भाग रहे हैं। हमने अपने बॉर्डर्स पे काफ़ी चौकसी बढ़ा दी है। हमारा हालांकि डिपार्टमेंट छोटा है लेकिन हमने सब डिपार्टमेंट को अब शामिल कर दिया है। एक तो हम गाड़ियाँ जब्त करेंगे, ये हमने तय कर दिया कि बॉर्डर से बाहर जो भी गाड़ी जाएगी उसको हम जब्त करेंगे। गाड़ियों को जब्त करने का हमने फैसला कर दिया है। सेकेंडली जो है हमारे पास अंदर जो है रेट्स को नियंत्रित रखने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जो है 2 को हमने माइनिंग पे मीटिंग रखी है। इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, हमने जो है चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके हमारे जितने भी बॉर्डर के एसपीज़ हैं, सारे डीसीज़ हैं, आरटीओज़ हैं, माइनिंग अफसर हैं और एक्साइज़ के ऑफिसर्स हैं, जितने भी हर तरह के ऑफिसर्स को अभी इस मुहिम में इन्वॉल्व कर दिया है। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पे धरपकड़ हो रही है। सूत्रों मुताबिक पिछले साल 5399 केस गैर कानूनी माइनिंग के सामने आए ने। उत्थे ही इस साल 4282 केस 15 अगस्त तक सामने आए ने। पर साबका मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि सूबे विच गैर कानूनी माइनिंग वध रही है। हम लगातार एक मुद्दा मीडिया में और विधानसभा में उठा रहे थे कि प्रदेश में माइनिंग माफिया बहुत सक्रिय हो गया है। किसान को, गांव के आम आदमी को अगर वो अपने मकान के लिए एक ट्रॉली रेत की ले जाता है तो उसको पकड़ा जाता है, लेकिन जो माफिया एक्टिव है उसके माध्यम से
करोड़ों रुपए का रेत बजरी जो है वो प्रदेश से बाहर भी बेचा जा रहा है और विकास के कार्य भी ठप पड़े हैं। प्रदेश में जेन्युइन काम के लिए, सही कानूनी काम के लिए रेत और बजरी अवेलेबल नहीं है। ये मामला विधानसभा में उठा तो मुख्यमंत्री ने स्वयं माना कि रेत माफिया प्रदेश में सक्रिय है और उसे बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। जब मुख्यमंत्री जानते हैं कि रेत माफिया भी है और उसको कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? कभी किसी एसडीएम की शिकायत आती है कि उसके ऊपर अटैक हो गया, कभी एसपी की गाड़ी रोकी जाती है, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई करने में असफल रह रही है। बेशक सरकारां दावा कर रही ने कि वो सख्त कदम चुक रही ने, पर सरकारी दावे खोखले नज़र आउंदे ने, तां ही पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट नूं इस मामले विच दखल देना पिया। जरूरत है सख्ती नाल कानून लागू करन दी, तां ही गैर कानूनी माइनिंग ते लगाम लग सकेगी। किहो जिहा लग्या साडा क्राइम लाइन? सानू जरूर दसो editor@dayandnightnews.com ते। अगले हफ्ते फिर नवे क्राइम एपीसोड नाल मुड़ हाजिर होवांगे। धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।